वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जुगो जुग अटल चबर शबर तख्त दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान वालिए कुल आलम शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सवेर तो लैके हुण तक हाजरियां भर रहे सत्कार युग सत्संगी जनों, आप सब संगतां ते सतगुरां जी की अपार बख्शिश है, अपार दया है कि आप सब रल मिल के पिछले 4-5 घंटिया के समय तो सतगुरां जी की पावन हजूरी अंदर बैठ के अपने जीवन दियां कुछ कुछ घड़ियां नूं सफला करन दे वास्ते सतगुरां जी की अमृतमई बाणी का रस भिंडा कीर्तन सरवण करते हो। आओ जितना भी समा दासरे नूं प्राप्त होया है यतन करते हाँ इकाग्रचित होके टिका दे नाल असी सतगुरां जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखते हैं जिहड़े ये दीवान सजा रहे हैं, जिथे असी इतिहास तो जाणू होना नाल ही नाल आप सब संगतां दे चरनां दे विच विचारां आरंभ करन तो पहला एक दो बेनतियां करनियां ने। आप जी तवज्जो देना। पहली बेनती तो आप सब संगतां दे चरनां दे विच है भी जिन्हां दे मोबाइल फोन साइलेंट ते नहीं हैं वो अपने सारे मोबाइल फोन साइलेंट ते लगा लैण ते नाल ही नाल जिन्हां मापियां दे बच्चे दरबार हाल दे अंदर एक थां तो दूजी थां ते भज दौड़ कर रहे ने उन्हां मापियां दे चरनां विच दोवें हथ जोड़ के बेनती है भी भाई अपने बच्चों नूं अपने पास बिठा के रखना करो जी, क्योंकि जदों कीर्तनीय सिंह कीर्तन करते हैं जब बच्चों के कोलों आप जी ने तंती साजां दे नाल कीर्तन सरवण किया तो साज की आवाज़ दे विच कई बारी थोड़े मोटे रोले का पता नहीं लगता, पर दास ने 1.25 लाख नहीं कथा विचार करनी है तो इस करके आप सब संगतां का सहयोग जरूरी चाहिए है। जिस विषय की हाज़री भरन दे वास्ते दासरे नूं हुक्म होया है प्रबंधक वीरां वल्लों अते संगतां दे वल्लों बेनती है भी कई कारण बन गए भी धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की संपादना करनी पई जां गुरु साहिब जी ने किन्हां कारणों नूं मुख रखदे होए ये वडमूला खजाना साडी झोली दे विच पाया। आपां नाल ही नाल बाणी दे नुकते भी साझे करने ने ते नाल नाल असीं इतिहास तो जाणू भी होना। आओ गुरु चरनां विच हाज़री लगवाउंदिआं होइआं आपां सतगुरां जी की पावन बाणी का जाप करते हैं। जिस शब्द का उच्चारण असी करन जा रहे हैं आप सब संगतां नूं वो शब्द कंठ है। आप सब संगतां ने दास का साथ देना ते नाल नाल वो शब्द आप जी ने उच्चारण करना जी। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। मुंदावनी
महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे तिसका होए उधारो। एह वस्त नित नित रख्योर तारो। तम संसार सब नानक ब्रह्म पसारो। तम संसार सब नानक ब्रह्म पसारो। आओ विचारां की आरंभता करन तो पहला गुरु कलगीधर पिता जी वालों बख्शी हुई फतेह दे नाल सांझ पाइए जी। दोवें हथ जोड़ के साहिबां नूं सीस झुकाउंदिआं होइआं अतरे दासरियां नूं असीस बख्शदिआं होइआं फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जियां ने सतगुरां जी की वडियाई दे बाबत, सतगुरां जी की सिफत दे बाबत सवेर तो लै करके हुण तक वख-वख जथियां दे पासों शब्द सरवण कीते ने। आओ असीं नाल ही नाल इतिहास तो जाणू होण दा यतन करदे हां। असीं सारे ही भली भात जाणदे हां कि अज दा जिहड़ा विशेष दीवान सजाया गया, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੈ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ, ਲੱਖਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੌਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਆਸਾ ਹੱਥ, ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਆਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਸੋਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਭੂਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਤਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ,
ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਉਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਪਏ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 9 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ
ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਗਾ ਸਹਿਤ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 30 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 50 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਲੇਗੜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਪਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਤ ਆਦਿਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼, ਬੁੱਢਾ ਤਬ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਵਾਚਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਵਾਚਣੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਦਣਾ, ਮੋਹਰ ਲਗਾਣੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ?
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜੈਜਾਬੰਤੀ ਰਾਗ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਦ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 1 ਕਦਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਕਦਮ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਪੜਚੋਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ
ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।